पता की है इंटरव्यू तो बह के लोग बोलते ने झूठ। अच्छा ठीक है, बेसिकली मैं छोटा सारा सा तो मैं व्यापार भी किया, इंटरनेशनल व्यापार भी किया मैं। ठीक है, मैं इस काम नूं बड़े करीबी नाल जानना वा ते सामने बह के बंदा इंटरनेट थोड़ी गल कटांगा इंटरनेशनल व्यापार तो की मुराद है? इंटरनेशनल व्यापार तो मुराद है कि मैं बाहर जाके भी ना तो शौक किया है। अच्छा ठीक है, बहरीन जाके भी इस काम का मैं शौक किया है। अच्छा माशाअल्लाह। ठीक है, किस तरह दा वो जरा दस्सिओ आवाम नूं। आवाम नूं है कि उत्थे भी जाके सानू डेरेदारी का शौक सी, अल्लाह ने सानू भी उत्थे माड़ा चंगा डेरा दिता, उत्थे भी असां शौक किया है इस काम वाह भाई वाह। ठीक है, यानी उत्थे भी जानवर रखे? उत्थे भी जानवर असीं रखे, गाइयां शाइयां अगे पिछे ये वो सारे काम किए ने। लेकिन वजह असल है कि आवाम हुण बेचारा जिहड़ा बंदा मजदूरी करके रुपया 10-20-30 लाख रुपया लैके पाकिस्तान, ये 10-20-30 लाख वाला काम नहीं रहा हुण जी बिल्कुल, ये 10-20-30 करोड़ वाला काम है हुण इस टाइम। ठीक है, ये लखां चों करोड़ां ही टुर गया काम। इन्ना सिस्टम बनाना होए तो चौधरी साहब कम से कम जिस तरह का चौधरी जैलदार ने सिस्टम बनाया है ना, जगह की मैनेजमेंट कढ़ के कम से कम 50 लाख रुपया चाहिए इस तरह का सिस्टम बनाने वास्ते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, की हाल है जनाब? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। चौधरी साहब तुहाडा की हाल है? मेरा बिल्कुल ठीक ठाक जी, अल्लाह दा शुक्र है। सब तो पहले साडे नाज़रीन नूं अपना तारुफ करवाओ। मेरा नाम जी मोहम्मद आसफ गुजर जी, पिंड मेरा पिंडी पंजौड़ा जी, ज़िला सियालकोट, तहसील वा ज़िला सियालकोट। माशाअल्लाह। चौधरी साहब सब तो पहले दसो कि माशाअल्लाह असीं इस टाइम जिहड़े डेरे ते मौजूद हाँ, इस डेरे ते मालदारी का काम कितनी देर तो हो रहा है? ये तकरीबन 50 साल तो हो रहा जनाब। माशाअल्लाह। ते 50 साल पहले की कंडीशन सी ते अज की कंडीशन है, साडे नाज़रीन नूं इनकरेजमेंट वास्ते जरा दस्सिओ। अलहमदुलिल्लाह साडी नॉर्मल रूटीन है जी, ते चलदा पिया, प्यो दादे तो काम चलदा पिया। ठीक हो गया। हाँ जी, महंगाई का दौर है और वैसे भी हालात जिहड़े ने तुहाडे सामने ने, सारे हालात के बावजूद इस काम नूं तुसीं किस तरह का काम कहोगे? सब जिड्डी मर्जी महंगाई हो अलहमदुलिल्लाह असां इहनूं करना ही करना है। जी बिल्कुल, ठीक है, रूटीन मुताबिक चलदा पिया निज़ाम। ठीक हो गया। हाँ जी, ते माशाअल्लाह तुहाडे कोल इस टाइम जानवर किन्ने ने और कमो बेश किन्ने हुंदे रहिंदे ने? तकरीबन 90 को गईयां जी साडे कोल। माशाअल्लाह। 30 को गईयां ने। ठीक है। हाँ जी, तो सर ये जी तुहाडी माशाअल्लाह तकरीबन कोई 120 जानवरों की तरंडी बन जाती है, ਇਹਦੇ ਤੇ किन्ने बंदे काम करने वाले ने? बंदे 4-5 जी ते असीं अपने हैं जी। ठीक है, ठीक है, 2-3 भतीजे ने ठीक ते है, बाहर को 4-5 बंदे मुलाजम ने। सही हो गया। हाँ जी। तो की जे माशाअल्लाह रूटीन, क्योंकि सर्दी आ गई है और सर्दी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ਕਤ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਸਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੜੀ ਛੂੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਪੱਠੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਕੋਈ 20-25 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੱਠੇ ਛੱਟੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਕੰਡੇ ਕੁੰਡੇ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਸਭ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੇ, ਜੀ ਜੀ, ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਵੋਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਸਭ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਵੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਚਲੋ ਮਾਲ ਇੱਕ ਮਸਲਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਬਿਹਤਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕਿ ਸਾਥ ਦਿਆਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਵੋ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਬਿਹਤਰ ਹੱਲ ਤੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਵਾਬੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰਾ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 7-8 ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਮੈਂ ਬਹਰੀਨ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? ਸਭ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਏਡਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਚਲੋ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਏਡਾ ਸੌਖਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਵੀ ਛੜਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇਹ
ਹਲਾਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਾਲਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਜੀ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਰਹਿ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰ ਛੱਡੋ। ਇਹ ਸਭ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਲ ਵੀ ਕਰ ਛੱਡਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਲਾਲ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਝੂਠ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸਾਰਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵਪਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਪਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟਾਂਗਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹਿਰੀਨ ਜਾ ਕੇ ਵੀ? ਬਹਿਰੀਨ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਉਹ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਿਓ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡੇਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਡੇਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਹ ਦਾ। ਬਈ ਵਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ? ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ, ਗਾਈਆਂ ਸ਼ਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਵੋਲਟ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਵਜ੍ਹਾ ਅਸਲ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਰੁਪਈਆ 10-20-30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹ 10-20-30 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ 10-20-30 ਕਰੋੜ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਟੁਰ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਇੰਨਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਜੈਲਦਾਰ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੱਢ ਕੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਚੌਧਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਲਿਮਿਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦਾ ਅਗਰ 10-20 ਡੰਗਰ ਵੀ ਰੱਖੇ? 10-20 ਡੰਗਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਖਾਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮੁੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ 10 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਿੱਧਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਂਝ ਅਗਰ ਵੰਡ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਖਰਚ ਹੁਣ ਸਭ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੱਝ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 80-85 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, 80-85 'ਚ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ 80-85 ਤੇ ਦੁੱਧ ਹੀ ਦਾ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਕੀ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸਭ ਬਚਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਨੀ ਮਾਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਥਣ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਬਗਾਨੇ ਸਾਹ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੱਝ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚਤ ਹੈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਣ। ਸਾਡਾ ਬਿਹਤਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਝੂਠ ਪੇ ਬੋਲੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਅਸੀਂ ਇੰਜ। ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਇਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਰੇੜਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰਾ, ਅਲਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਾਂ ਵੱਜਣ ਦਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬੇਬਹਾਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਲੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ।